بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطور پریزیڈنٹ ادبی ثقافتی تنظیم بھیلی اپنے تمام شرکائے محفل اور تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو نیا سال مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی نظامت عدیل احمد آسی صاحب کر رہے ہیں۔ عدیل احمد آسی صاحب ایک خوبصورت شاعر ہیں، ماشاءاللہ 2 شعری مجموعات کے وہ خالق ہیں جن میں شہر خواب سے آگے اور ذکر رسالت مواب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بیلی ادبی ثقافتی تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور تحریک کشمیر ڈنمارک کے وہ صدر ہیں۔ تو پروگرام کو آگے لے کے جانے کے لیے میں جو ہے وہ درخواست کروں گا عدیل احمد آسی بھائی سے کہ وہ پروگرام کو آگے لے کے جائیں۔ جی عدیل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ظفر بھائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین میں دیکھ رہا ہوں اسکرین پہ کہ کافی سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ہم تمام احباب کو جو کہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور تمام احباب جو ہمیں مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے اور گروپس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو سال نو کی مبارکباد، اور آپ سب کو جو ہے سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ظفر بھائی نے آپ کو بتایا کہ بیلی ادبی و ثقافتی تنظیم جو ہے وہ ڈنمارک میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور یورپ بھر میں اس کے پلیٹ فارم پر مختلف مشاعرے ہوئے انٹرنیشنل، جس میں امجد اسلام امجد صاحب سے لے کے ہمارے پاکستان کے نامور شعراء شریک ہوتے رہے ہیں، اور ہم اور انٹرنیشنل مشاعرے ویسے بھی ڈنمارک کے اندر ہم نے یہ روایت کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس روایت کے لیے آواز تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، ظفر بھائی اس کو چیک کیجیے گا۔ بہرحال ہم بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے کیونکہ پینڈیمک سچویشن ہے، اس وبا کی وجہ سے فزیکل مشاعرے جو ہے ان کا انعقاد مشکل ہو گیا تھا، تو ہم نے اس سال 2021 کا پہلے دن کا دن اسی لیے چنا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ جو ہے ہم اپنی اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ عثمان فارغ صاحب کا فون آ رہا ہے، میں ان کو بعد میں دیکھیں۔ چلتے ہیں ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیلی جو ہے، جیسے کہ آف ایئر جو ہے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ جیسے کہ شہزاد بھائی آپ پھر پوچھ رہے تھے بیلی کے بارے میں، تو بیلی پنجابی زبان کا یہ لفظ جو ہے یار بیلی، یہ اسی کے بالکل ہے، اسی کو لیا گیا۔ ہم کچھ دوست تھے، 8 دوست، ادبی دوست، جو کہ بالکل آپس میں اسی طرح تھے جس طرح یار بیلی ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہوئے اس تنظیم کی جب ہم نے داغ بیل ڈالی تو بہت سے ناموں پہ غور کیا ہم نے، تو آخر پہ ہم نے کہا ہم سارے بیلی ہیں، تو جو بھی اس کے ساتھ چلے گا وہ بھی ہمارا بیلی ہوگا۔ تو پھر ہم نے ایک بیلی ادبی و ثقافتی سوسائٹی ڈنمارک کے اندر اس کا وجود رکھا، اور یہ نام کو بعد میں سراہا بھی گیا۔ اور جو ڈنمارک ہے، یہاں پہ اس ورڈ کو ڈینش میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پہ بہت بڑے سینٹر کا نام بیلا سینٹر ہے، ہمارے بیلا پاکن ہے، اور یہ ایک اڈاپٹیو ورڈ تھا ڈینش کے حوالے سے بھی اور پنجابی کے حوالے سے بھی۔ ہم چلتے ہیں، یہ جو ہمارے طاہر عدیل صاحب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ ظفر عوان صاحب، ہم تینوں ایک ہی یونیورسٹی میں بھی پڑھے اور اکٹھے ایک روم میں بھی رہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم ان کے جو ہے ان کی غزلیں بھی سنتے رہے اور ان کے ساتھ ایک مشق سخن بھی کرتے رہے۔ سب سے پہلے میں طاہر عدیل بھائی کو دعوت دوں گا آج کے مشاعرے میں۔ طاہر بھائی، جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے بیلی ہیں، اور بیلی کی جو داغ پہ ڈالنے والے ہیں بانیہ راغب کے ہیں۔ طاہر بھائی کی کتاب دوسرا کوئی نہیں، اس کی وہ پچھلے سال اس کی رونمائی بھی ہوئی تھی یہاں پہ ڈنمارک میں، اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں جناب طاہر عدیل صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ آسی صاحب۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے نیا سال مبارک۔ دعا ہے کہ یہ سال آپ سب کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آئے۔ آمین۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشعار۔ جی ارشاد۔ قیمت یہ زندگی کی چکانی پڑی مجھے، واہ،
واہ قیمت یہ زندگی کی چکانی پڑی مجھے، ہر روز لاش اپنی اٹھانی پڑی مجھے، واہ 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 دلچسپی تھی اسے میرے کردار میں فقط، واہ دلچسپی تھی اسے میرے کردار میں فقط، روداد من گھڑت سی سنانی پڑی مجھے، واہ 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 کیا بات ہے جب واہ میرے واہ رت جگے کا واہ بہت شکریہ بہت شکریہ، جب میرے رت جگے کا اڑانے لگا مذاق، ہاں جب میرے رت جگے کا اڑانے لگا مذاق، آنکھوں سے اس کی نیند چرانی پڑی مجھے، آہا واہ واہ کیا واہ بات اور واہ شعر ہے کہ واہ دشواری ہو رہی تھی اسے تانک جھانک میں، دشواری ہو رہی تھی اسے تانک جھانک میں، دیوار اپنے دل کی گرانی پڑی مجھے، واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے واہ ایک دوسرے کے مد مقابل جب آ گئے، ایک دوسرے کے مد مقابل جب آ گئے، دل کی خرد سے بات چھپانی پڑی مجھے، آہا واہ 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 اور توبہ کے باوجود بھی چھوٹا نہ میں قدا، توبہ کے باوجود بھی چھوٹا نہ میں قدا، پینی نہیں پڑی تو پلانی پڑی مجھے، پھر پڑھیے گا بھائی واہ توبہ کے باوجود بھی چھوٹا نہ میں قدا، پینی نہیں پڑی تو پلانی پڑی مجھے، واہ اور دن میں بھی روشنی کبھی پوری نہیں ملی، ہم کو کوئی خوشی کبھی پوری نہیں ملی، کچھ فکر خاندان بھی کچھ فکر یار بھی، واہ کچھ فکر خاندان بھی کچھ فکر یار بھی، مفلس کو عاشقی کبھی پوری نہیں ملی، وہ اختیار دے کے بھی خود فیصلے کرے، وہ اختیار دے کے بھی خود فیصلے کرے، ہم کو یہاں خودی کبھی پوری نہیں ملی، اور دیکھے بنا ہی پوجتا رہتا ہوں میں اسے، واہ یہ کیا کہ بندگی کبھی پوری نہیں ملی، واہ اور اس کا مقدار سے کہ طاہر وصول قسطوں میں کرتے رہے اسے، طاہر وصول قسطوں میں کرتے رہے اسے، ہم کو یہ زندگی کبھی پوری نہیں ملی۔ کیسا خوبصورت طرز ہے واہ واہ کیا کہنا ہے بہت شکریہ۔ جی واہ بہت شکریہ طاہر بھائی، کیونکہ میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر بھائی بہت شکریہ۔ ایکچولی طاہر بھائی نے دوسرے مشاعرے میں ابھی شرکت کرنی تھی، اس کا بھی سیم وقت یہی تھا، تو اسی لیے اس مناسبت سے کیونکہ ان کا وہاں پہ بھی وقت ہے، مشاعرے کی روایت سے ہٹ کے ہم نے یہ قدم کیا تاکہ وہ دوسرے مشاعرے میں شامل ہو سکیں، تو ہم آگے مشاعرے کو بڑھاتے ہیں۔ تو حسب روایت سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں، اجازت؟ ارشاد ارشاد۔ نعت کے 2 اشعار کے ساتھ۔ کس گھڑی اب بسم اللہ۔ میرے سینے میں رہا کرتا ہے، سبحان اللہ کس گھڑی اب میرے سینے میں رہا کرتا ہے، دل تو ہر وقت مدینے میں رہا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان بات اللہ سبحان اللہ ہے۔ بھائی دیکھیے گا، نعت لکھنے کا ادب ایسا ہے، ڈر ایسا ہے، واہ ڈر ایسا ہے، ہر سخن میرا کرینے میں رہا کرتا ہے۔ کیا بات ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا بات کیا کہنا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان واہ نعت کے کچھ چند اشعار۔ خوشبوئیں سبھی تیرے پسینے پہ نچھاور، واہ سبحان اللہ خوشبوئیں سبھی تیرے پسینے پہ نچھاور ہے، جتنی محبت وہ مدینے پہ نچھاور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان شک اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے بہت شکریہ سب، سبحان اللہ سبحان اللہ اور شعر دیکھیے گا، تفسیر علم نشرح کی کچھ اور نہیں ہے، تفسیر علم نشرح کی کچھ کچھ اور اور نہیں ہے،
कुरान हुआ है तेरे सीने पे निछावर। سبحان واہ اللہ سبحان سبحان اللہ واہ اللہ واہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ بات قرآن ہوا ہے تیرے سینے پہ سینے پہ نچھاور، واہ شامل ہو رضا جس میں میرے آقا کی آسی، شامل ہو رضا جس میں میرے آقا میرے آقا کی مرنے پہ نچھاور ایسے جینے پہ نچھاور۔ ہاں 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 کیا بات ہے کیا کیا بات کہنا ہے کیا کیا بات کہنا ہے ہے بھائی، ہے۔ بہت خوب۔ بڑا کیا اچھا شعر کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ۔ اور والدہ کی وفات پہ ایک غزل لکھی تھی، اس پہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاد جب بھی میں یہ سوچوں آنکھیں بھر آتی ہیں، واہ جب بھی میں یہ سوچوں آنکھیں بھر آتی ہیں، مائیں پیاری مائیں ایک دن مر جاتی ہیں۔ آہا ہائے آہا کیا کلمیہ بیان کیا ہائے ہے بھائی، واہ واہ صحیح بات بے شک ہائے ہائے اور عزیز کا ہر ایک دکھ سہتی ہیں ہنستے ہنستے، واہ عزیز کا ہر ایک دکھ سہتی ہیں ہنستے ہنستے، اپنے بچوں کی خاطر یہ کر جاتی ہیں۔ کیا بات ہائے اور دیکھیے گا عباس بھائی، آپ کی نظر دیکھیے گا شعر، ارشاد دنیا ہو یا جنت دونوں ماں کے گھر ہیں، دنیا ہو واہ یا جنت دونوں ماں کے گھر ہیں، اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے گھر جاتی ہیں۔ ہاں ہاں کیسا نقشہ کھینچا ہے واہ بھائی، واہ 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 بہت واہ، خوب، اچھا ہے۔ کیا خوب کہنا ہے نظر کیا کھینچی ہے، کہنا ہے واہ کیا واہ کہنا ہے عدیل بھائی کیا کیا بات کہنا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ واہ، سبحان اللہ طاہر بھائی بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ دنیا ہو یا جنت دونوں ماں کے گھر ہیں، اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے گھر جاتی ہیں، بیٹے جب پردیس کے سپنے دیکھیں آسی، سبحان اللہ بیٹے جب پردیس کے سپنے دیکھیں آسی، مائیں ان کے سپنے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، آہا کے سپنے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ آخری آپ کو ایک نظم نئے سال کے حوالے سے، کیونکہ ہم کیلنڈروں میں اور تاریخوں میں اور مہینوں کے اندر جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک نظم، ہاں تولنا وقت مہینوں میں، ہاں تولنا وقت مہینوں میں، یہ وقت چھپا ہے سینوں میں، واہ جو پل بھی خوشی کا آتا ہے وہ پل میں اڑ جاتا ہے، جو پل بھی خوشی کا آتا ہے وہ پل میں ہی اڑ جاتا ہے، یہ وقت بڑا ہی ظالم ہے، یہ وقت بڑا انداتا ہے، تو جا کے دیکھ دبینوں میں، یہ وقت چھپا ہے سینوں میں۔ آہا واہ واہ بہت اچھے۔ بند ہے پھر غم کی گھڑی جب آتی ہے، پھر غم کی گھڑی جب آتی ہے، یہ زیست تو رک سی جاتی ہے، نہ واہ دن کیا کا، کہنا ہے بہت شکریہ، نہ دن کا ہے نہ رات کا ہے، یہ وقت سدا جذبات ہے، یہ چھپ کے وار بھی کرتا ہے، یہ دشمن ہے اور گھات کا ہے، ملفوف رہا ہے کینوں میں، یہ وقت چھپا ہے کینوں میں، نہ ڈھونڈ وقت کو گھڑیوں میں، ہے وقت خیال کی لڑیوں میں، ہے وقت خیال کی لڑیوں میں۔ بہت شکریہ جناب۔ واہ کیا واہ کہنا واہ ہے کیا کیا بات کہنا ہے ہے، عدیل کیا بھائی خوبصورت ماشاء اللہ۔ منظر کشی بہت کی، خوب، بہت خوب بہت خوب ماشاء عدیل اللہ بھائی، بہت خوب۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ پڑھتے بھی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک نئے اللہ، سال کی اچھی نظم ہمارے بہت لیے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ اب ہم چلیں گے، میں دعوت سخن دیتا ہوں میرے بہت پیارے بھائی، اور جیسے کہ انہوں نے اپنے تعارف میں خود ہی کہا کہ وہ بیلی کے پریزیڈنٹ ہیں حالیہ طور جو ہیں، پنجابی کا میں ان کی شاعری کا کوئی مثل نہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی کتاب کندھاں اُتے کہا، اس کو جو ہے ادبی ایوارڈ میر ارشد ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا، غزل کی پنجاب بھر میں بہترین کتاب مانی گئی۔ ماشاء اس کے علاوہ وہ سی پی ایچ ٹی وی کے کو فاؤنڈر بھی ہیں، چینل ٹی وی کے بھی وہ کو فاؤنڈر ہیں۔ اس کے علاوہ 5 ان کی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، بہت نام ہے ان کا پنجابی کے حوالے سے یورپ بھر میں، اب تو وہ استاد شعراء میں پنجابی کے حوالے سے شامل ہونے لگے ہیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب ظفر عوان صاحب کو۔ کیا بات ہے، زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دل بھائی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ تسی بابا جڑا نا ٹکا کے جڑا تعارف تے دے دیتا، بہت شکریہ، واسطے رہو۔ تے غزل دے کچھ اشعار پیش کردا جس آپ ارشاد۔ تیری نظر۔
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। बहुत अच्छा शेर है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਹੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਹੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। बहुत अच्छा है। ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਹੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਮੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਮੇਰਾ, ਪੰਚਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। बहुत अच्छा ਪੰਚਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਖਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਖਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਜ਼ਫਰ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਜ਼ਫਰ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ। सारा ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਫੁੱਟਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। अच्छा है जी शायर। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਫੁੱਟਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਸੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਸੇਗਾ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਉੱਗਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਥਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਉੱਗਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਗੇ ਅੱਡਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਗੱਜਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਰੱਬ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਟੇ ਜ਼ਫਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਵਰਗਾ ਲੱਭਣਗੇ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बीच में जफर अवान साहब की आवाज मुनक़ते हो रही है। चले हम मैं अपनी बारी भुगता रही हूं। यहाँ पे वैसे ठीक आ रही है, मुझे लगता है हो सकता है इंटरनेट का इशू हो आप वाली साइड पे। यहाँ मुझे सही सुनाई दी है।
چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے بھی آواز ٹھیک آ رہی تھی. شہزاد بھائی آپ کے کچھ انٹرنیٹ میں نہ مسئلہ ہو. اچھا اچھا اچھا, آواز باقی دوستوں کو بالکل ٹھیک آ رہی. ہاں بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی شہزاد بھائی. اوکے ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف, اور میں دعوت سخن دیتا ہوں ایسی شخصیت کو جو لندن میں ایک ادبی تنظیم بزم سخن برطانیہ کے بانی ہیں, اور اس بزم کے تحت لاتعداد عالمی اور ملکی مشاعروں کا انعقاد کر چکے ہیں. اسلام اردو چینل سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اور وہاں سے ہفتہ بھر پروگرام بزم سخن کرتے ہیں, جس میں دنیا بھر سے نامور شعراء شرکت کر چکے ہیں. میرے بھائی پچھلے 24 برس سے لندن برطانیہ میں مقیم ہیں, اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں, جو کہ برطانیہ میں متعدد رفاہی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی خدمات کے سلے میں ان کو مختلف ایوارڈ بھی مل چکے ہیں. میرے غزالی کے بھائی, ان کے 2 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. سر سے پا تک گھائل ہو, سر سے پا تک گھائل ہو, مذہب عشق کے قائل ہو, لمحہ لمحہ مرنے والے, جینے پر کیوں مائل ہو. جناب سہیل آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں. جناب سہیل. بہت بہت شکریہ جناب, سب کی خدمت میں آداب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب کو نیا سال مبارک ہو. میرے بہت اچھے دوست رحمان فارس صاحب بھی یہاں موجود ہیں, عباس ثابت سر بھی موجود ہیں, شہزاد میّر بھائی سے بھی ملاقاتیں اور پروگرامز میں چیزیں رہی ہیں. آپ سب میرے لیے بڑے محترم ہیں, اور اچھا لگ رہا ہے آج آپ سب کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو کر. بیلی, ہم تو یار بیلی والے لوگ ہیں, ہم سب بھی وہی ہیں یہاں پہ, یہی کوشش کر رہے ہیں. تو چند اشعار دیکھیے گا, کچھ نئے سال کے حوالے سے ہے, لیکن پچھلے سال پر تھوڑا سا میں نے, آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو میری؟ صحیح آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی پچھلے سال پہ کوشش کی تھوڑی سی بات کرنے کی کہ رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے, رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے, ہمیں گر کر سنبھلنا آ گیا ہے. رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے, ہمیں گر کر سنبھلنا آ گیا ہے, اور بہت ٹھہراؤ ہے اب زندگی میں, بہت ٹھہراؤ ہے اب زندگی میں, بنا تیرے بہلنا آ گیا ہے. بہت شکریہ, بہت ٹھہراؤ ہے, بہت شکریہ, بہت ٹھہراؤ ہے اب زندگی میں, بنا تیرے بہلنا آ گیا ہے, اور کسی کی آرزو تھی بات بدلوں, کسی کی آرزو تھی بات بدلوں, سو اب باتیں بدلنا آ گیا ہے. کسی کی آرزو تھی بات بدلوں, سو اب باتیں بدلنا آ گیا ہے. اور اس پینڈیمک کے حوالے سے شعر دیکھیے گا کہ قفس میں جی میرا لگنے لگا ہے, قفس میں جی میرا لگنے لگا ہے, مجھے پنجرے میں چلنا آ گیا ہے. قفس میں قفس میں جی میرا لگنے لگا ہے, مجھے پنجرے میں چلنا آ گیا ہے. اور تمہاری خاصیت تو سنگ دل تھی, تمہاری خاصیت تو سنگ دل تھی, تمہیں کیسے پگھلنا آ گیا ہے. تمہاری خاصیت تو سنگ دل تھی, تمہیں کیسے پگھلنا آ گیا ہے. اور خلش پلتی رہی برسوں جو دل میں, خلش پلتی رہی برسوں جو دل میں, اسے غزلوں میں ڈھلنا آ گیا ہے. کیا اچھا باندھا جی خلش. بہت شکریہ. خلش پلتی رہی برسوں جو دل میں, اسے غزلوں میں ڈھلنا آ گیا ہے. اور قفس میں جی میرا لگنے لگا ہے, مجھے پنجرے میں چلنا آ گیا ہے. بہت شکریہ. ایک اور غزل کی چند اشعار دیکھیے گا. بہت شکریہ, بڑی عنایت. رحمان بھائی دیکھیے گا کہ مصلحت کا غلام بن جاتا, مصلحت کا غلام بن جاتا, پھر تو میرا بھی کام بن جاتا.
अच्छा है मसलहत का गुलाम बन जाता फिर फिर तो तो मेरा भी काम बन जाता और थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, हाँ, थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, वाजिबुल एहतराम बन हम जाता। बन जाते हैं। अच्छा अरे वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, वाजिबुल वाजिबुल एहतराम बन जाता एहतराम बन जाता और बादशाह देखकर तेरी सूरत, हाँ, बादशाह देखकर तेरी सूरत बैठे बैठे गुलाम बन जाता, बादशाह देखकर तेरी सूरत बैठे बैठे गुलाम बन जाता। और रहमान भाई शेर देखिएगा कि आप नजरों से गर पिला देते, हाँ, आप नजरों से गर पिला पिला देते, हम गरीबों का जाम बन जाता, नाम बन जाए, वाह अच्छा है। भाई क्या कहने नजरों से गर पिला देते। बहुत शुक्रिया। हम गरीबों का जाम बन जाते। हम गरीबों का जाम बन जाता और काम आ जाते गर किसी के खलिश, हाँ, काम आ जाते गर किसी के खलिश। ये गजाली वालों के लिए शेर है, उनसे ही हमने इंस्पायर होकर देखा कि काम आ जाते गर किसी के खलिश तो जमाने में नाम बन जाता, वाह काम आ जाते गर किसी के खलिश तो जमाने में नाम बन जाता, मसलहत का गुलाम बन जाता, फिर तो मेरा भी काम बन जाता। अगर इजाजत हो तो एक गजल के चंद अशार और पेश करने की मैं सादत हासिल करूंगा, ऐसी महफिल में आप लोग के साथ बैठे हैं। मेरे जीने की आस थोड़ी है, हाँ, मेरे जीने की आस थोड़ी है। आसिफ भाई आप देखिएगा कि मेरे जीने की आस थोड़ी है, वो अभी इतना खास थोड़ी है, मेरे जीने की आस थोड़ी है, वो अभी इतना खास थोड़ी है। और तुमसे मिलने की आरजू रखना, तुमसे मिलने की आरजू रखना, तुमको पाने की आस थोड़ी है, हाँ, तुमसे मिलने की आरजू रखना, तुमको पाने की आस थोड़ी है। नैयर भाई शेर देखिएगा कि मेरी गुदड़ी में लाल है साहब, मेरी गुदड़ी में लाल हैं साहेब, मेरी गुदड़ी में लाल है साहब, मुफलिसी बेलिबास थोड़ी है। वाह 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 अच्छा है। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। मुफलिसी बेलिबास, बहुत अच्छा। लाल है साहब मुफलिसी बेलिबास थोड़ी है, बस मुरव्वत में आ गए आंसू, वाह बस मुरव्वत में आ गए आंसू, आंसू दिल हमारा उदास थोड़ी है। थोड़ी है। बहुत अच्छा शुक्रिया, शेर। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बस बहुत शुक्रिया। बस मुरव्वत में आ गए आंसू, दिल हमारा उदास थोड़ी है, और वो भी चाहे हमें हमारी तरह, वो भी चाहे हमें हमारी तरह, हमारी तरफ इश्क की ये एहसास थोड़ी है, वाह वाह वो भी चाहे हमें हमारी तरह, इश्क की ये एहसास थोड़ी है। और आप सबकी नजर है ये मक्ता के बस खलिश में है मुब्तला सारे, हाँ, बस खलिश में है मुब्तला सारे। बस खलिश में है मुब्तला सारे, ये कोई बज़्म खास थोड़ी है, बस खलिश में है मुब्तला सारे, ये कोई बज़्म खास थोड़ी है, मेरे जीने की आस थोड़ी है, वो अभी इतना खास थोड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी नायत बेली की और अदील आसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं सोहेल भाई, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी नायत। खलिश्ताबाद तो आपके वैसे भी मुब्तला हैं, आपके मुब्तला हैं। मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपसे सीखते हैं भाई, आपसे सीखते हैं आपसे। बहुत मोहब्बत। अब मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ और वो अपने खूबसूरत कलाम से आपकी समातों को महसूस करेंगे, वो कलाम शोरा कलाम में इनका नामी सबसे नुमाया नजर आता है। आपने अपनी खूबसूरत शायरी से अहले ज़ौक़ के दिलों में अपनी जगह बनाई, दुनिया भर के मुशायरों में शिरकत की। पाकिस्तान में एक बड़े सरकारी ओहदे पर फायज हैं, बिलहाज इश्क शायर हैं। इन्हीं के
दो खूबसूरत जो हैं शेर आपकी नजर करता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, वाह आपकी आंखें अगर शेर क्या सुनाने वाह वाह जो ले लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाए। बहुत अच्छे। वाह शेर वाह जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गाँव छोड़ के लाहौर आ गया। वाह 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 लाहौर से हमारे साथ में बड़े खूबसूरत शायर जिनको शायरों का शाहरुख खान भी कहा जाता है, जब बहुत खूबसूरत शख्सियत जनाब रहमान फारिस साहब, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ये असल में थोड़ा सा आपने गलत तरफ करा दिया। शाहरुख खान को अदाकारों का रहमान फारिस कहा जाता है। वाह बहुत अच्छा, अच्छी तोजी है। अब जो है क्या शुक्रिया। कहने क्या कहने। आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल भाई तशरीफ रखते हैं, ताबिश साहब हैं, शाहिद भाई हैं, शहजाद भाई हैं, बाकी अहबाब हैं। बहुत सलाम सबको। बड़े अरसे बाद शहजाद भाई को भी बड़े अरसे बाद देखा। सुहेल भाई से तो मुलाकात रहती है, और ये बस शोमिय किस्मत है कि अपने शहर में होने के बावजूद भी दोस्तों से ऑनलाइन ही मुलाकात होती है। कुछ शेर साल नौ के हवाले से मैं साहिब सदी की इजाज़त से ताबिश साहब पेश कर देता हूँ। इरशाद। ये सॉफ्टवेयर मेरे पास थोड़ा सा इसमें स्टटरिंग आ रही है, वॉइस स्टटरिंग, वॉल्यूम का थोड़ा इशू है सुनने में। तो बहरहाल, जिस हाल में तुम रखो वही हाल मुबारक। जिस हाल में तुम रखो वही हाल मुबारक। हम महले मोहब्बत को नया साल मुबारक। क्या नया साल। बहुत अच्छा शेर। और शहजाद भाई देखिएगा कि हर दिल को हो मुंह मांगी तमन्नाओं का मजदा। हर दिल को क्या हो कहने मुंह मांगी तमन्नाओं का मजदा। हर आंख को मन चाहे खदो खाल मुबारक। बहुत अच्छा। क्या कहने रहमान भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हर दिल को हो मुंह मांगी तमन्नाओं का मजदा। तमन्नाओं का मुजदा। हर आंख को मन चाहे खदो खाल मुबारक। हर फैली हथेली की दुआओं को दुआएं। क्या मिसरा है भाई, वाह वाह। हर फैली हथेली की दुआओं को दुआएं, और हर पाँव को मंजिल की तरफ चाल मुबारक। हर फैली हथेली की दुआओं को दुआएं, और हर पाँव को मंजिल की तरफ चाल मुबारक। क्या बात है, क्या बात। सोहेल भाई आप लंदन में बैठे हैं, आप ये इस शेर को रिलेट कर पाएंगे ज्यादा कि यखबस्ता शबे हिज्र की बर्फीली हवा में। यखबस्ता शबे हिज्र की बर्फीली हवा में, मुझको तेरा गम तुझको तेरी शाल मुबारक। यखबस्ता शबे हिज्र की बर्फीली हवा में, मुझको तेरा गम तुझको तेरी शाल मुबारक। क्या बात है, क्या शुक्रिया। मुझको तेरा गम तुझको तेरी शाल मुबारक। हर चंद तुझे इसने फकत दर्द दिए हैं। हर चंद तुझे इसने फकत दर्द दिए हैं। फारिस तुझे ये इश्क बहर हाल मुबारक। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हर चंद तुझे इसने फकत दर्द दिए हैं। फारिस तुझे ये इश्क बहर हाल मुबारक। जिस हाल में तुम रखो वही हाल मुबारक। हम महले मोहब्बत को नया साल मुबारक। वाह। एक और मैं फारिस साहब आज तो लाहौर में भी लंदन ही बना हुआ है, इतनी सर्दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भी लंदन छोड़ के लाहौर आ गया ना, सर्दी भी आ गया मौसम। और दूसरा शाल आपने खुद भी ली हुई है, उसे भी मुबारक। लेकिन ये मेरी अपनी है। मुझे गरज है
सितारे न माहताब के साथ। क्या मिसरा है भाई, मुझे वाह। गरज गरज है है सितारे न न माहताब माहताब के साथ, चमक रहा है ये दिल पूरी आबोताब के साथ। वाह 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 आहा, वाह 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 वाह। वाह क्या मुझे कहने वाह गरज वाह है मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। सितारे न माहताब के साथ, क्या कहने चमक फारिस, क्या रहा है कहने। ये क्या दिल बात है। पूरी आबोताब के साथ। भाई क्या कहने, वाह वाह। ताबी साहब शेर देखिएगा कि इरशाद। अरे ये सिर्फ बहाना है बात करने का, आहा, अरे वाह ये सिर्फ बहाना है बात बात करने का, करने का। मेरी मजाल के झगड़ा करूं जनाब के साथ। वाह 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 क्या वाह कहने, वाह 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 वाह। वाह। क्या और कहने। सुन अरे नहीं है अरे ये सिर्फ बहाना है बात करने का, आहा, मेरी मजाल के क्या झगड़ा कहने, करूं जनाब के जनाब साथ। के साथ। क्या क्या कहने। बात। बहुत अच्छी वाह वाह वाह। मेरी मजाल के झगड़ा करूं जनाब के जनाब साथ, के साथ। और नपी तुली सी मोहब्बत लगा बंधा सा करम। वाह। नपी तुली सी मोहब्बत लगा नपी बता तुली सी सकरम। मोहब्बत लगा बंधा सा लगा करम। बंधा सकरम। निभा रहे हो ताल्लुक बड़े हिसाब के साथ। हाँ 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 क्या हाँ। कहने, क्या क्या कहने। बात। वाह 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 वाह। नपी तुली सी मोहब्बत लगा बंधा सा करम। निभा रहे हो निभा रहे हो ताल्लुक बड़े हिसाब ताल्लुक के बड़े साथ। हिसाब बड़े के साथ। हिसाब के साथ। क्या कहने। वाह वाह वाह। निभा रहे हो ताल्लुक बड़े हिसाब के बड़े साथ। हिसाब के साथ क्या बात है। वाह और सवाले वस्ल पे इनकार करने वाले सुन। हम्म। वाह। सवाले वस्ल पे सवाल इनकार वस्ल करने पे वाले सुन। सवाल खत्म नहीं होगा इस जवाब के साथ। वाह आहा हा हा। वाह आहा हा हा। क्या आहा कहने भाई, क्या क्या बात है। कहने। वाह 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 सवाले वाह। वस्ल पे वाह वाह इनकार वाह करने वाह आहा वाले हा हा। सुन। रहमान भाई खुश वाह कर दिया आपने। वाह वाह वाह। फिर वाह पढ़िएगा। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सवाले वस्ल पे इनकार करने वाले सुन। हाँ। सवाल खत्म नहीं होगा इस जवाब इस के जवाब साथ। के साथ। आहा हा। वाह अल्लाह वाह सुभान क्या अल्लाह। बात। आहा हा। सवाल खत्म नहीं अच्छा होगा इस जवाब के साथ। जता दिया कि मोहब्बत में गम भी होते हैं। सादिया के मोहब्बत में गम जता भी दिया होते हैं। कि मोहब्बत में गम भी गम होते भी हैं। होते हैं। भी होते हैं। दिया गुलाब तो कांटे भी थे गुलाब के साथ। आहा। वाह 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 वाह। दिया क्या बात गुलाब है यार। तो वाह कांटे भी थे गुलाब के गुलाब के साथ। साथ। वाह वाह और वाह। खामोश झील के पानी में वो उदासी थी। सोहेल भाई शेर देखिएगा। वाह। खामोश झील के पानी में वो उदासी वो थी। उदासी थी। उदासी थी। खामोश झील के पानी में वो उदासी थी कि दिल भी डूब गया रात माहताब के साथ। आहा हा हा। पूरी दिल सीनरी भी बन रही है, डूब ये गया पूरी रात तस्वीर बन रही वाह है। क्या बात है। क्या बात है। बहुत वाह वाह वाह। फिर पढ़िएगा भाई। वाह वाह कि दिल भी डूब गया खामोश झील के पानी में वो उदासी थी कि आहा। दिल भी डूब गया रात माहताब के साथ। कि दिल भी डूब गया रात माहताब के साथ, और वहीं मिलूंगा जहां दोनों वक्त मिलते हैं। आहा हा हा। क्या बोलता हुआ मित्र है भाई। वाह वाह वाह। वाह वहीं मिलूंगा जहां दोनों वक्त मिलते हैं। मिलते हैं। आहा। मैं कम नसीब वाह तेरे जैसे कामयाब के साथ। आहा। वाह आहा। क्या वहीं मिलूंगा जहां दोनों वक्त मिलते हैं। क्या कहने। मैं कम नसीब तेरे जैसे वाह। कामयाब के साथ। वाह कामयाब के साथ। शहजाद भाई देखिएगा कि विसालो हिज्र की सरहद पे छुटपुटे में कहीं। साल हिजर की विसालो सरहद हिज्र की सरहद पे झुटपटे में कहीं। पटे में कहीं। वो बेहिजाब हुआ था मगर हिजाब के साथ। आहा। वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। विसालो हिज्र की सरहद पे झुटपटे में पटे कहीं। में कहीं। वो बेहिजाब हुआ था क्या बात मगर है। हिजाब के साथ। मगर हिजाब हिजाब के के साथ। साथ। वाह वाह वाह। वो बेहिजाब हुआ था मगर हिजाब के साथ। मैं इसलिए नहीं थकता तेरे ताक़ुब से। मैं इसलिए ताबिश साहब की नजर करता हूँ ये शेर दोबारा से। जी इरशाद जनाब इरशाद। मैं इसलिए नहीं थकता तेरे ताक़ुब से, मुझे यकीन है कि पानी भी है शराब के साथ। क्या कहने। आहा हा हा। वाह
वाह वाह अरे वाह 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 मुझे यकीन वाह है वाह कि पानी भी है सर आपके साथ, और मकसद है कि तुम अच्छी दोस्त हो, सो मेरा मशवरा ये है। तुम अच्छी दोस्त हो, तो मेरा मशवरा ये है, मिला जुला न करो फारिसे खराब के साथ। खराब क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तुम अच्छी दोस्त हो, बहुत अच्छे। सो मेरा मशवरा ये है, मिला जुला न करो फारिसे खराब। इस शेर में खराब का मतलब कुछ और है फारिस भाई। सर 3-4 शेर और इजाजत लेने से पहले। आवाज का मसला है। उम्र भर इश्क किसी तौर न कम हो, आमीन आमीन। वाह बहुत अच्छे। उम्र भर इश्क किसी तौर न कम हो, आमीन दिल को हर रोज अता नेमत गम हो, आमीन दिल को हर रोज अता नेमत गम हो, आमीन वाह। और मेरे कासे को है बस 4 ही सिक्कों की तलब। वाह 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 वाह। मेरे कासे को है बस 4 ही सिक्कों की तलब। इश्क हो, वक्त हो, कागज हो, कलम हो, आमीन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क हो, वाह 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 वाह। कागज हो, कलम हो, आमीन। और मीर के सदक़े मेरे हर्फ को दरवेशी मिले। क्या कहने। मीर के सदक़े मेरे हर्फ को दरवेशी मिले। दूर मुझसे हवसे दामो दरम हो, आमीन आमीन। वाह 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 वाह। दूर मुझसे हवसे दामो दरम हो, आमीन। क्या कहने क्या कहने। शुक्रिया सर। हुजराए ज़ात में या महफिल यारा में रहूं। वाह। हुजराए ज़ात में या महफिल यारा में रहूं। फिक्र दुनिया की मुझे हो भी तो कम हो, आमीन फिक्र दुनिया की मुझे हो भी तो कम हो, आमीन। वाह। क्या कहने क्या कहने। और जब मैं खामोश रहूं, रौनक महफिल ठहरूं। वाह। अच्छा। जब मैं खामोश रहूं, रौनक महफिल ठहरूं, और जब बात करूं बात में दम हो, आमीन जब मैं खामोश रहूं, रौनक महफिल ठहरूं, और जब बात करूं बात में दम हो, आमीन। और लोग चाहें भी तो हमको न जुदा कर पाए। वाह। अदील भाई देखिएगा कि लोग चाहें भी तो हमको न जुदा कर पाए। यूं मेरी जात तेरी जात में जम हो, आमीन आमीन। यूं मेरी जात क्या कहने तेरी क्या जात कहने। में जम हो, आमीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग चाहें भी तो हमको न जुदा कर पाए। यूं मेरी जात तेरी जात में जम हो, आमीन और जब ज़मीं आखिरी हिद्दत से पिघलने लग जाए। क्या मिसरा है। जब ज़मीं आखिरी हिद्दत से पिघलने लग जाए। क्या बात। इश्क की छाँव मेरे सर को बहम हो, आमीन आमीन। वाह 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 वाह। इश्क की क्या छाँव। बात। मेरे सर को शहजाद भाई बहम शेर हो। देखिएगा, आखिरी 2 शेर हैं कि दश्ते इम्कान में तहय्युर मेरा कायम ही रहे। वाह वाह। दश्ते इम्कान में तहय्युर मेरा बहुत खूबसूरत मिसरा, बहुत प्यारा। दश्ते इम्कान में तहय्युर मेरा कायम ही रहे। वाह। मेरा हर एक कदम पहला कदम हो, आमीन मेरा हर एक पहला कदम हो, आमीन पहला कदम। और आखिरी शेर है कि मेरे कानों ने सुना है तेरे बारे में बहुत। अच्छा। मेरे कानों ने सुना है तेरे बारे में बहुत। तेरे बारे में मेरी आंखों पे भी थोड़ा सा करम हो, आमीन आमीन। वाह वाह वाह। मेरी आंखों पे भी थोड़ा सा करम हो, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह वाह वाह। क्या भाई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने
اپنی عزت افزائی کی بہت بہت شکریہ، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ کا شکریہ، بہت دلگزین آپ کا کلام تھا، بہت شکریہ. جی دوستوں، تو میں آج بیلی کے سال 9 مشاعرے میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب شہزاد نیر صاحب کو، بلکہ میجر شہزاد نیر صاحب کو، جو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے. اردو شہزاد نیر صاحب جو کہ گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے ہیں، اردو زبان و ادب کے جدید شعراء میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. علاوہ وہ پاک فوج میں بطور میجر اپنی خدمات دے چکے ہیں. 2006 سے تاحال ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہیں. شہزاد نیر صاحب کی شاعری میں جدید موضوعات اور جدید رجحانات ملتے ہیں. شہزاد بھائی پاکستان کے ان کم عمر شعراء میں سے ایک ہیں جو بیک وقت محقق اور نقاد بھی ہیں. ان کی کتاب برفاق کے 4 ایڈیشن چل چکے ہیں جو عوامی سطح پر بہت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں. چاک سے اترے ان کے شعری مجموعے کو پروین شاکر عکس خوشبو کا ایوارڈ بھی ملا. ان کی دوسری تصانیف گرا کھلنے تک اور خوابشار بھی اردو بولنے والوں کے دلوں میں گھر کر گئی. شہزاد بھائی نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں. ان کو دعوت کلام دینے سے پہلے ان کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میں تو خود پر کفایت سے اسے خرچ کروں، میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص. کیا بات ہے، بہت شکریہ عدیل آسی صاحب، آپ نے اتنے لفظ صرف کیے مجھ فقیر پر. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا حسن نظر ہے. اور تابش صاحب اور فارس صاحب اور زرار خلیش صاحب سب کو، اور ظفر عوان صاحب سے بڑی خوبصورت ملاقات رہی جب وہ لاہور میں تشریف لائے. شاہد ذکی صاحب بھی کچھ تعطل کے بعد تشریف لے آئے ہیں. سب کی خدمت میں سلام کرتے ہوئے تابش صاحب آپ کی اجازت سے چند اشعار. جی ارشاد. کنارے چشم سے دیکھا ہے خوف کھاتے ہوئے، کنارے چشم سے دیکھا ہے خوف کھاتے ہوئے، لرزتی ڈولتی دنیا کو ڈوب جاتے ہوئے. کیا کہنے، کنارے چشم سے دیکھا ہے خوف کھاتے ہوئے، لرزتی ڈولتی دنیا کو ڈوب جاتے ہوئے. کسی نے ہم سے نہ پوچھا ہمارے خواب کا رنگ، کسی نے کیا کہنے کیا کہنے، کسی نے ہم سے نہ پوچھا ہمارے خواب کا رنگ، یہ رنگ رنگ کے پرچم ہمیں تھماتے ہوئے. کسی نے ہم سے نیر بھائی کیا کہنے، خواب کا رنگ، بہت بہت اچھا، یہ رنگ رنگ کے پرچم ہمیں تھماتے ہوئے. کوئی تو آ کے شہزاد بھائی بہت اچھے، کیا کہنے. کوئی تو آ کے خبر لے کہ بجھتا جاتا ہے، کوئی تو آ کے خبر لے کہ بجھتا جاتا ہے. فقیر شب کے اندھیرے میں دن ملاتے ہوئے، کوئی تو آ کے خبر لے کہ بجھتا جاتا ہے. فقیر شب کے اندھیرے میں دن ملاتے ہوئے. شعر عرض ہے کہ ہے شور خانہ دنیا گلی کے نکڑ پر، ہے شور خانہ دنیا گلی کے نکڑ پر، میں کان بند ہی رکھتا ہوں آتے جاتے ہوئے. ہے شور خانہ دنیا گلی کے نکڑ پر، میں کان بند ہی رکھتا ہوں آتے جاتے ہوئے. کیا بات ہے. تابش صاحب آپ کی نظر ہے کہ تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے،
حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے. ہائے 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 واہ 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 کیا بات ہے. حیات کیسے کیا کہنے گزرتی کیا ہے. کہنے. حیات کیسے کیا سبحان اللہ شعر ہے. سبحان واہ اللہ. واہ. واہ واہ واہ. تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے. حیات کیسے شہزاد بھائی کیا گزرتی اچھا ہے شعر نکالا ہے. لڑکھڑاتے. کیا واہ. لڑکھڑاتے بہت اچھا ہوئے. شعر ہے بھائی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ سر. اور بھلا ہو ماہ محبت کی نور پاشی کا. واہ. بھلا ہو واہ واہ ہو ماہ محبت کی نور پاشی کا. ہم ایسے لوگ بھی جیتے ہیں جگمگاتے ہوئے. جگمگا. واہ واہ واہ. بھلا نور ہو پاشی بہت اچھا بات ہے بھائی. بھلا ہو ماہ محبت کی نور پاشی کا. ہم ایسے ہم ایسے لوگ بھی جیتے ہیں جگمگاتے ہوئے. واہ واہ واہ. اور فارس صاحب شعر عرض کر رہا ہوں کہ میں ارشاد. درد ہجر کی شدت سے خوب واقف ہوں. میں درد ہجر کی شدت سے خوب واقف ہوں. سو آسرا تمہیں دیتا ہوں ڈگمگاتے ہوئے. کیا اچھی غزل ہے. واہ واہ واہ. ہر شعر کمال کمال. میں درد ہجر کی شدت سے خوب واقف ہوں. سو آسرا تمہیں دیتا ہوں ڈگمگاتے. ڈگمگاتے ہوئے. بہت خوب. بہت شکریہ. آخری شعر ہے کہ کبھی کبھار سڑک پر میں خود سے ملتا ہوں. واہ. کبھی کبھار سڑک پر میں خود سے ملتا ہوں. کسی کو چھوڑ کے آتے کسی کو لاتے ہوئے. واہ. کیا کبھی کہنے کبھار کیا کہنے. سڑک پر میں خود سے ملتا ہوں. واہ. کسی کو چھوڑ کے آتے کسی کو لاتے ہوئے. یہی کو بات ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت کیا کہنے. چند اشعار کی زحمت اور دیتا ہوں. حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے. پھر پڑھ دیجیے. تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے. ہائے ہائے. حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے. کیا کہنے جواب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ سر. مطلب پیش کر رہے ہیں جی غزل کا جناب. کہ خاموش صداؤں سے نہ پیغام سے آیا. خاموش صداؤں سے نہ پیغام سے آیا. وہ حسن میرے پاس کسی کام سے آیا. خاموش صداؤں سے نہ پیغام سے آیا. وہ حسن میرے پاس کسی کام سے آیا. آیا تو نظر آیا مجھے خار ضرورت. خلیش صاحب. آیا تو نظر آیا مجھے خار ضرورت. ہائے وہ گل خاص رہے عام سے آیا. ہائے وہ گل خاص. آیا تو نظر آیا مجھے خار ضرورت. ہائے وہ گل خاص رہے عام سے آیا. جب رات ڈھلی یاد جگر چیر کے گزری. جب رات ڈھلی یاد جگر چیر کے گزری. ویسے تو خیال اس کا مجھے شام سے آیا. جب رات ڈلی یاد جگر چیر کے گزری. ویسے تو خیال اس کا مجھے شام سے آیا. ٹھیک. اور شعر ہے کہ آنچل سے ابھر آئے ہیں جوبن کے خموں پیچ. آنچل سے ابھر آئے ہیں جوبن کے خموں پیچ. اس شعر میں ابلاغ بھی ابہام سے آیا. شعر میں ابلاغ بھی ابہام سے آیا. یہ پھول میرے قرب کے موسم نے کھلائے. یہ پھول میرے قرب کے موسم نے کھلائے. یہ رنگ تیرے رخ پہ میرے نام سے آیا. واہ 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 واہ.
अच्छा ये रंग तेरे रुख पे मेरे नाम से आया। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि खटके से खटक जाए ना दिलदार सो नैयर, खटके से खटक जाए ना दिलदार सो नैयर, आराम गहे हुस्न में आराम से आया। वाह 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 खटके से खटक जाए ना दिलदार सो नैयर, आराम गहे हुस्न में आराम से आया। खामोश सदाओं से ना पैगाम से आया, वो हुस्न मेरे पास किसी काम से आया। वाह जी और वाह। आखिर में छुप बहर के 3-4 अशार सुना के मैं इजाजत चाहूंगा। ये इरशाद। दिल नगर में भी आइए साहेब, हाँ दिल नगर में भी आइए साहेब, वरना आंखों से जाइए साहेब, वाह वरना आंखों से जाइए साहेब। वाह ताबिश साहब आपकी नजर है कि जी उठेंगे इरशाद। हजार हा मंजर, हाँ जी उठेंगे हजार हा मंजर, हजार हा मंजर, सिर्फ पलकें उठाइए साहब, वाह 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 वाह। जी उठेंगे हजार हा मंजर, सिर्फ वाह वाह पलकें उठाइए साहब। बहुत अच्छे। साहब। और खाक हैं आपकी हथेली पर, खाक हैं आपकी हथेली पर, जैसे चाहे उड़ाइए साहब, साहब वाह वाह जैसे चाहे उड़ाइए साहब। वाह और इस जगह टूट फूट रहती है, हाँ इस जगह टूट फूट रहती है, मेरे दिल में ना आइए साहब, साहब वाह वाह। इस जगह टूट फूट रहती है, मेरे दिल में ना आइए साहब। साहब। और आखिरी शेर है कि हमसे दुनिया तो रूठ बैठी है, हाँ हमसे दुनिया तो रूठ बैठी है, आप ही मान जाइए साहब, आप ही मान जाइए साहब, दिल नगर में भी आइए साहब, वरना आंखों से जाइए साहब। वाह वाह बहुत क्या बात, बहुत खूब साहब। क्या कहने शहजाद नहीं भाई, क्या कहने, बहुत बहुत ताजा शार सुनाए हैं। बहुत अच्छे से। बहुत खूब। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इस वक्त हमें दुनिया भर से बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं। हम तमाम जो अहबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तमाम कमेंट्स को स्क्रीन पे नहीं ले सकता, ना ही तमाम के जवाबात दे सकता हूँ। ज़फ़र भाई देख सकते हैं कि एक तांता बांता सा बना हुआ है दाद का, तो ज़फ़र भाई इसको ज़रा देखिएगा कि क्योंकि हम नॉर्मली तौर पे हम हर एक को का नाम लेके शामिल करते हैं, लेकिन आज इतना वक्त नहीं कि हम लोगों को की जो कमेंट्स हैं वो शामिल कर सकें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, यूरोप में इनसे सीनियर शायर शायद ही कोई हो। मुल्तान में पैदा हुए और ज़माने तालिब इल्मी से ही वालिद साहब की शागिर्दी में शेर व सुखन से वाबस्ता हो गए। बाद अज़ां आला तालीम के लिए जब ये लाहौर आए तो जल्द ही मुल्क के नामवर अखबार मैगज़ीन में इनके कलाम छपना शुरू हो गए। रेडियो पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुशायरों में शिरकत की। 1976 में स्वीडन मुकीम हो गए, फिर स्वीडिश ज़ुबान पे अबूर हासिल किया और स्वीडिश में भी शायरी करने लगे। हिजरतों के सफ़र लफ्ज़ पर रखते हैं, इसको अवार्ड भी मिला। मैं बताता चलूँ 1990 में इस शेरी मजमूए को अमेरिका में लॉस एंजलिस में अवार्ड से नवाजा गया बेहतरीन शायरी पे। रूह का समंदर और तशना मछली पानी में, ये दो इनके स्वीडिश में भी शाया हुए। साहब जमील अहसन साहब हमारे शायर हैं, हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता है इनका। हम हमेशा जो है हमारे सर पे शफ़क़त का जो है हाथ रखते हैं। इनका एक शेर देखिएगा, लम्हे अमृत घोलेंगे, लम्हे अमृत घोलेंगे, अब कभी जो बोलेंगे, लम्हे अमृत घोलेंगे, आप कभी जो बोलेंगे। तो मिलते हैं जमील अहसन साहब से
ताकि इनकी कलाम की मिठास से आपकी समातें भी रसीली हो सकें। जनाब जमील अहसन साहब। माशाल्लाह। वाह, शुक्रिया जनाब। खुदा करे मेरी आवाज़ सही आ रही हो आप हजरात जी को। जी आ रही है जी, आ रही है। बेहतरीन बहुत है। जबरदस्त आ रही है साफ माशाल्लाह। शफाफ आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया जनाब। इस आलमी मुशायरे में मुझे मुंतखब करने के लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ, अदबी और सकाफ़ती बेली तंजीम के लिए और उसके तमाम अरकान जो मेरे दोस्त भी हैं और बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है। बतौर ख़ास जनाब मोहतरम ज़फ़र अमान साहब का और जनाब अब्बास ताबिश साहब का मैंने नामी इसमें ग्रामी तो बहुत सुना है। अमेरिका में अक्सर जाता रहता हूँ तो वहाँ इनके नाम का बहुत शोहरा है। आप तमाम हजरात को नए साल की मुबारक। तो सामीन एक दो खते मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि बलाएं सर पे मंडलाती रहेंगी। वाह, बलाएं सर पे मंडलाती रहेंगी। बलाएं सर पे मंडलाती रहेंगी, दुआओं का अमल जारी रहेगा। आहा, वाह और वाह बलाएं सर पे मंडलाती रहेंगी, दुआओं का अमल जारी रहेगा। वतन से दूर रहने का तजर्बा तबीयत पर मेरी भारी रहेगा। आहा, वाह वाह वाह, वाह, देखिए कि दिल के सारे राग पुराने कोई छेड़ो साज नया। दिल के वाह सारे राग पुराने कोई छेड़ो साज नया। दुनिया वाले मांग रहे हैं वक्त नया, अंदाज नया। वाह क्या कहना है, वाह, क्या तेरे कहना है। हाथ पे हाथ जो रखा मेरा दिल भी झूम उठा। वाह, तेरे दिल पर हाथ जो रखा मेरा दिल भी झूम उठा। जैसे लहू की गर्दिश में है छुपा हुआ एजाज नया। वाह सामीन एक वाह चंद शेर पेश करता हूँ कि तारीकियों के दौर से पर्दा हटाइए। आहा, तारीकियों के दौर दौर से से पर्दा पर्दा हटाइए। हटाइए। सूरज की रोशनी की तरह फैल जाइए। आहा, वाह, वाह, वाह वाह क्या पहले वाह अच्छा तो है, दिल वाह को वाह। शुक्रिया। पहले तो दिल को कसरे मोहब्बत बनाइए। वाह, फिर वाह पहले तो दिल को कसरे मोहब्बत बनाइए। फिर उम्र भर खुलूस के दीपक जलाइए। वाह, और वाह शेर देखिए कि मंसूब हूँ मैं आपके दरबार खास से। आहा, हाथों को थामिए मेरी इज्जत बढ़ाइए। आहा, मंसूब हूँ वाह मैं वाह। मैं आपके आपके दरबार दरबार खास खास से। से। हाथों सुभान को अल्लाह सुभान थामिए अल्लाह मेरी इज्जत बढ़ाइए। और किस सुभान सोच अल्लाह। ने इरादा साकी बदल दिया। हम्म, किस सोच ने इरादा साकी बदल दिया। अल्लाह का नाम लीजिए सागर उठाइए। वाह, वाह, किस वाह सोच ने अरे इरादा साकी बदल दिया। अल्लाह का नाम अल्लाह का नाम लीजिए लीजिए। सागर उठाइए। वाह और अरे कितने वाह जमील ख्वाब दिखाए हैं आपने। हम्म, कितने जमील ख्वाब दिखाए हैं वक्त ने। अब मेरे सामने कभी ताबीर लाइए। अब आहा, मेरे वाह सामने वाह कभी ताबीर लाइए। एक गजल की चंद अशार आपकी खिदमत में कि जो अपनी जात में डूबे तो वहशतें कैसी। हम्म, वाह जो अपनी जात में डूबे तो वहशतें कैसी। कदूरतें जो मिटा दें तो रंजशें कैसी। वाह कदूरतें वाह, जो मिटा दें तो रंजशें कैसी। और हम्म, अमीर शहर ने भर ली हैं झोलियां धन से। हम्म, गरीब शहर की आंखों में हसरतें कैसी। आहा, अमीर वाह, शहर ने भर ली हैं झोलियां धन से। गरीब शहर की आंखों में हसरतें कैसी। और रहे निजात अगर कत्ल करके मिलती है। रहे निजात अगर कत्ल करके मिलती है। तो फिर ये सरहदें कैसी शहादतें कैसी। आहा, तो फिर ये वाह, सरहदें कैसी। और सफर की गर्द को चेहरे पे मल लिया है जमील। सफर की हम्म, गर्द को चेहरे पे मल तेरे लिया पे है मल लिया जमील। है जमील। जो चल पड़े हैं तो राहों की ठोकरें कैसी। जो चल पड़े हैं तो राहों की ठोकरें कैसी।
اگر گنجائش ہو تو 2-4 شعر اور غزل کے میں پیش کرتا ہوں. جی جی ضرور. کہ بات غیروں تک گئی منہ سے نکالی اور بس. بات غیروں تک گئی منہ سے نکالی اور بس. آج کل کی دوستی چائے کی پیالی اور غیروں تک گئی منہ سے نکالی اور بس. آج کل کی دوستی چائے کی پیالی اور بس. اور ماں کے قدموں سے لپٹ کر زندگانی جو جیے. ماں کے قدموں سے لپٹ کر زندگانی جو جیے. اس نے دنیا اور جنت بھی کما لی اور بس. اس نے دنیا اور جنت بھی کما لی اور بس. اور منزلوں کی جستجو کا ایک نشہ سر میں رہا. راستوں کی خاک ہم نے چھان ڈالی اور بس. امین ایک چھوٹی سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یاد کی چبھن اس کے نام سے. کچھ آواز میں تھوڑی سی سرسراہٹ ہے. محبتوں کی آرزو کہاں کہاں لیے پھری. محبتوں کی آرزو کہاں کہاں لیے پھری. رکے نہ اس دیار میں گئے نہ اس قطار میں. عجیب وحشتیں بھری ہیں جسم کے مزار میں. عجیب وحشتیں بھری ہیں جسم کے مزار میں. صدا پلٹ کے آ گئی یہ وقت صرف ہو گیا. محبتوں تذکروں میں آ گئی کا ذکر کیا. اور کسے متاع درد سے نواز دے زندگی. کسے متاع درد سے نواز دے گی زندگی. ہمیں تو یاد کی چبھن نے داغ داغ کر دیا. ہر ایک ساتھ ایک ہمیں تو یاد کی چبھن نے داغ داغ کر دیا. ہر ایک ساتھ ایک گراں قباحتوں میں کٹ گئی. اداسیوں کی لہر نے یوں شل دماغ کر دیا. بہت شکریہ. وقت کی قلت کے باعث مزے غزل کے 2 شعر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کہ ذرا سی بات پہ یوں حوصلہ نہ ہارا کر. ذرا سی بات پہ یوں حوصلہ نہ ہارا کر. تو پچھلی رات کو اٹھ کر اسے پکارا کر. پچھلی رات کو اٹھ کر اسے پکارا کر. ہزار شکر کہ ہر صبح جاگ جاتا ہے. ہزار شکر کہ ہر صبح جاگ جاتا ہے. ہر ایک سانس کا صدقہ ذرا اتارا کر. ہر ایک سانس کا ذرا اتارا کر. ہزار خوشیاں ملی ہیں تو تھوڑے غم بھی سہی. تھوڑے غم ملے تو اسے شوق سے گوارا کر. اور شعر دیکھیے کہ کسی غریب کی قسمت سوار نہ ہوگی تو آئینے میں فقط بال مت سنوارا کر. کسی غریب کی قسمت سوار نہ ہوگی تو آئینے میں فقط بال مت سنوارا کر. اور یہ چاند اور ستارے جمیل سب کے ہیں. جو چھو نہ پائے تو بس دور سے نظارہ کر. ذرا سی بات پہ حوصلہ نہ ہارا کر. بہت شکریہ جناب. بیلی کے ساتھ بہت خوب. جمیل احسن صاحب اپنے نام کی طرح احسن اپنا جمیل خوبصورت شاعری. بہت شکریہ. اب میں جن کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں شاہد ذکی صاحب. ہی شہر اقبال سے ان کا تعلق ہے. زمانہ طالب علمی سے سخن کے میدان جیتتے رہے ہیں. ان کے ایوارڈ کی لسٹ اتنی طویل ہے کہ ان کو گننے بیٹھنے تو شاید اسی طوالت کا ایک اور پروگرام کرنا پڑ جائے. جدید اور کلاسیکل رجحان سے بھرپور شاعری کرتے ہیں. بہت سے بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں. بحرین اور قطر کے مشاعرے یادگار ہیں. شاہد ذکی صاحب کے جو ہیں مجموعہ کلام میں خوابوں سے خوشبو آتی ہے. خوابوں سے خالی آنکھیں سفال میں آگ دھنک دھوئیں سے اٹھی. یہ بے پناہ مقبولیت جو ہے حاصل کی. ان کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر
यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जनाब शाहद ज़की साहब। क्या कहना है? बेहद शुक्रिया अदील आसिफ भाई, ज़फ़र रहमान भाई। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है शहजाद भाई? अब बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल, अब क्लियर आ रही है। जी। हाँ, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का, आपकी तंजीम का। मेरे लिए सादत है बास्ताब शहर के साथ मुशायरा पढ़ना, जहाँ रहमान फारिस हों, शहजाद नैयर हों। मुझे हौसला मिलता है कि वहाँ पे शेर सुनाया जा सकता है। तो बहुत मोहब्बत ताबिश भाई की इजाज़त से इरशाद। तुझ खदो हाल में ओझल ही ना हो जाऊं मैं, तुझ खदो खाल में ओझल ही ना हो जाऊं मैं, क्या बात, यूं ना मिल मुझसे मुकम्मल ही ना हो जाऊं मैं। वाह 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 वाह। तुझ खदो खाल में ओझल ही ना हो जाऊं मैं, वाह वाह, यूं ना मिल मुझसे मुकम्मल ही ना हो जाऊं मैं। मैं तेरे बाद अकेले में बहुत बोलता हूँ, आए हाय, वाह क्या मिसरा है। मैं तेरे बाद अकेले में बहुत बोलता हूँ, बात कर मुझसे कि पागल ही ना हो जाऊं मैं। क्या कहना है? वाह वाह। मैं तेरे बाद अकेले में बहुत बोलता हूँ, बात कर मुझसे कि पागल ही ना हो जाऊं मैं। साहिबा सा वो मुझे बांधे हुए रखती है, साहिबा सा वो मुझे बांधे हुए रखती है, उसको ये शक है कि बादल ही ना हो जाऊं मैं। साहिबा सा वो मुझे बांधे हुए रखती है, क्या अच्छी उसको बात, ये शक है कि बादल ही ना हो जाऊं मैं। वाह वाह। क्या बहुत कहना अच्छे। शायद, क्या कहना है? साहिबा सा वो मुझे बांधे हुए रखती है, भाई मजा आ गया, वाह वाह। उसको ये शक है कि बादल ही ना हो जाऊं मैं। क्या बात। बहुत। अब तो हैवान भी मुझ बाग तक आने लगे हैं, अब तो हैवान भी मुझ बाग तक आने लगे हैं, इन पे कदगन हो कि जंगल ही ना हो जाऊं। अब तो हैवान भी मुझ बाग तक आने लगे हैं, इन पे कदगन हो कि जंगल ही ना हो जाऊं मैं। रहमान फारिस भाई शेर देखिएगा कि आज अगर खुश हूं तो आ वक्त बदल ले मुझसे, आज अगर खुश हूं तो आ वक्त बदल ले मुझसे, कल पे मत टाल के बेकल ही ना हो जाऊं मैं। क्या कल और आज अगर खुश हूं तो आ वक्त बदल ले मुझसे, कल पे मत टाल के बेकल ही ना हो जाऊं मैं। वाह वाह। कल और बेकल का क्या जल से शहजाद नैयर भाई, आप लफ्ज को बड़ी गौर से देखते हैं, आपके लिए ये शेर देखिए जरा कि जल से जलता हूं कि पहचान मेरा मसाला है, जल से जलता, वाह वाह वाह। जल से जलता हूं कि पहचान मेरा मसाला है, यानी थल से कहीं जल थल ही ना हो जाऊं। जल से जलता हूं कि पहचान मेरा मसाला है, यानी थल से कहीं जल थल ही ना हो जाऊं मैं। रायगानी में बदल जाए ना कुर्बानी भी, रायगानी में बदल जाए ना कुर्बानी भी, यूं ना बांधो मुझे घायल ही ना हो जाऊं।
वाह रायगानी में बदल जाए ना कुर्बानी भी, बहुत अच्छा यूं ना बांधो मुझे घायल ही ना हो जाऊं मैं। तबिश भाई शेर देखिए कि सब्जाए नर्म हूं आहिस्ता कदम रख मुझ पर, सब्जाए नर्म हूं आहिस्ता कदम रख मुझ पर, इंतकामन कहीं दल दल ही ना हो जाऊं मैं। वाह 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 वाह। सब्जाए नर्म हूं आहिस्ता कदम रख मुझ पर, इंतकामन कहीं दल दल ही ना हो जाऊं मैं। रो किस हुस्ने की फरावानी को, वाह। रो किस हुस्ने फरावा की फरावानी को, सैर होता हुआ बोझल ही ना हो जाऊं मैं। वाह क्या कहना है। रो किस हुस्ने फरावा की फरावानी को, अरे वाह सैर होता हुआ बोझल ही ना हो जाऊं मैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। उजलत में न खोलो मेरी गिरहें शाहिद, वाह इतनी उजलत में न खोलो मेरी गिरहें शाहिद, ऐसे कुछ और मुकफ्फल ही ना हो जाऊं। इतनी उजलत में न खोलो मेरी गिरहें शाहिद, क्या बात, ऐसे कुछ और मुकफ्फल ही ना हो जाऊं मैं। नहीं कि सुए मसीहा कदम नहीं उठता, नहीं कि सुए मसीहा कदम नहीं उठता, कदम उठे भी तो सारे गम नहीं उठता। कदम उठे भी नहीं कि सुए मसीहा कदम नहीं उठता, कदम उठे भी तो सारे गम नहीं उठता। अरे मैं बेकरार छलकता नजर नहीं आता, मैं बेकरार छलकता नजर नहीं आता, वगरना मुझ में भी तूफान कम नहीं उठता। क्या कहना है, क्या कहना है। अभिष्ट भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। मैं बेकरार छलकता नजर नहीं आता, वगरना मुझ में भी तूफान कम नहीं उठता। मुहाल तो नहीं है जाल उड़ा के ले जाना, मुहाल तो नहीं है जाल उड़ा के ले जाना, मगर ये रौले मुनाफिक बहम नहीं उठता। मुहाल तो नहीं है जाल उड़ा के ले जाना, मगर ये रौले मुनाफिक बहम नहीं उठता। सुनो ये तेग उठाना हमारा काम नहीं, सुनो ये तेग उठाना हमारा काम नहीं, ये वो उठाते हैं जिनसे कलम नहीं उठता। सुनो ये तेग उठाना हमारा काम नहीं, ये वो उठाते हैं जिनसे कलम नहीं उठता। सिफाल सिलसिलाए नूर से ही हुई है, सिफाल सिलसिलाए नूर से जुड़ी हुई है, खुदा बगैर खमीरे सनम नहीं उठता। वाह। अब शेर देखिए कि वो आग इतनी हंसी थी कि मैं बुझा न सका, वो आग इतनी ही थी कि मैं बुझा न सका। मैं मानता हूँ धुआं एकदम नहीं उठता, वो आग इतनी हंसी थी कि मैं बुझा न सका।
मैं मानता हूँ धुआं एक दम नहीं उठता, वाह वाह वाह, वो बरके गुल हो हवा हो के आंख हो शाहिद, आहा, वो बरगे गुल हो हवा हो के आंख हो शाहिद, ज्यादा देर किसी से भी नम नहीं उठता, ज्यादा देर किसी से भी नम नहीं उठता, क्या बात है, वाह वाह। चंद शेर और बस ताबिश भाई की नजर करके फिर इजाजत चाहूँ। दश्त वीरानी सैलाब में मौजूद रहा, दश्त वीरानी सैलाब, दश्त वीरानी सैलाब में मौजूद रहा, ख्वाब उजड़ा भी तो मैं ख्वाब में मौजूद रहा, ख्वाब उजड़ा भी तो मैं ख्वाब में मौजूद रहा, बारिश नूर तो सूरज ने बहुत की लेकिन, नूर तो सूरज ने बहुत की लेकिन, दाग ऐसा था कि महताब में मौजूद रहा, वाह, क्या कहना है, दाग ऐसा था कि महताब में मौजूद रहा, मैं हूं वो माबदे बेहद के खुदा के होते, मैं हूं वो माबदे बेहद के खुदा के होते, एक बुत भी मेरी मेहराब में मौजूद रहा। वाह 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 वाह, अच्छा शेर, बहुत शुक्रिया। वाह, मैं हूं वो माबदे बेहद के खुदा के होते, एक बुत भी मेरी मेहराब में मौजूद रहा, कोई गैरत थी किसी मरकदे मजबूरी में, कोई गैरत थी किसी मरकदे मजबूरी में, कोई तूफान था के पायाब में मौजूद रहा, वाह वाह, कोई गैरत थी किसी मरकदे मजबूरी में, कोई तूफान था के पायाब में मौजूद रहा, मेरे होने की अजियत वो अजियत थी मैं, मेरे होने की अजियत वो अजियत थी कि मैं, वो अजियत थी कि बेसबब आलम असबाब में मौजूद रहा, मेरे होने की अजियत वो अजियत थी कि मैं, बेसबब आलम असबाब में मौजूद रहा। क्या कहने का शेर है, बेसबब आलम असबाब में मौजूद रहा। वाह वाह, ज़की साहब क्या कहने, वाह, फूल बनने का यही एक मुतबादिल था कि मैं, फूल बनका यही एक मुतबादिल था कि मैं, शोला बनकर शबे शादाब में मौजूद रहा। क्या बात है, फूल बनने का यही एक मुतबादिल था कि मैं, शोला बनकर शबे शादाब में मौजूद रहा। वाह 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 वाह, अपनी जगह है, अबदियत का ना अपनी जगह है, लेकिन खौफे नाबूद के असाब में मौजूद रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या खौफे कहने, नाबूद भी असाब में मौजूद रहा। वाह, मात होने पे भी मैदान नहीं छोड़ा शाहिद, वाह, मात होने पे भी मैदान नहीं छोड़ा शाहिद, मैं गिरदाब में मौजूद रहा। वाह, अच्छा, मात होने पे भी मैदान नहीं छोड़ा शाहिद, क्या कहने, गर्क होकर भी मैं गिरदाब में मौजूद रहा। बस वाह वाह, हम ताबिश भाई को सुनते हैं।
बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत खूब क्या शाहिद भाई, कहना, क्या कहना। बहुत खूब से जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जी आप सबका एक बार। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन देना चाहता हूँ, इनके बारे में ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि उर्दू गज़ल में इनका कोई सानी नहीं, इनको गज़ल का शहनशाह कहना बेजाना होगा। जनाब ज़फ़र इकबाल ने आपके बारे में कहा था कि अब्बास ताबिश की हैसियत एक ऐसी दरसगाह सी है जहाँ असीर शायरी का फ़न मुकम्मल तौर पर सीखा जा सकता है। क्या बात। हिंदुस्तान से लेकर आलम बहुत पूरे आलम जहाँ जहाँ उर्दू माशाल्लाह। बोली जाती है वहाँ वहाँ आपकी गज़ल का डंका बजता है। जश्न रेख्ता के मेहमान बने, दुनिया भर में मुशायरे पढ़े। इनका एक शेर आपकी समातों की नज़र जो हम जैसे गरीबुल वतन को बहुत पसंद है, मैं इसलिए भी वतन लौट कर नहीं जाता, वाह, मैं इसलिए भी वतन वतन लौट लौट कर नहीं नहीं जाता। जाता कि मुझ गरीब की इज्जत इधर ज्यादा है। वाह। हाँ, उर्दू गज़ल की तौकीर बढ़ाने वाले, शायरी को बसर करने वाले बड़े सगीर पाक हिंद के बहुत बड़े शायर, आज की महफिल मुशायरा के सदर जनाब अब्बास ताबिश साहब। क्या बात, जबरदस्त। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया अदील अहमद आसी साहब, ज़फ़र अवान साहब, अदबी सकाफ़ती तंजीम बेली, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे आपने ये इज़्ज़त बख्शी और साल का पहला आलमी मुशायरा, उसमें मुझे शिरकत का मौका दिया। पूरे इस मुशायरे में मेरे ख़्याल में कोई तकरीबन 15 बार मेरा कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैं मुसलसल वो दोबारा रिकनेक्ट होता रहा। अब कोशिश करूँगा कि ये ना टूटे सिलसिला, तो कुछ अशार जो हैं वो आप अहबाब की नज़र कर सकूँ। मेरे गुबार में होते न राय गाँव होते, आहा, मेरे गुबार में होते न राय गाँव होते, ये ज़र्रे तुझसे लिपटते तो कहकशां होते। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, मेरे वाह, मेरे गुबार में होते न राय गाँव होते, ये ज़र्रे तुझसे लिपटते तो कहकशां होते। तो क्या और क्या शेर बात है। देखिए कि वसीयतन हमें दरिया में डाल देते तुम, आहा, हाँ हाँ वसीयतन हमें दरिया में डाल देते थे। वसीयतन हमें दरिया में डाल देते तुम, तो ये जो डाल देते अपने तुम। कफन हैं ये बादबां होते। वाह 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 क्या वाह, कहने हैं। क्या बात है। वाह। वाह, बिल्कुल नया ख्याल है। वाह 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 वसीयतन क्या हमें दरिया में डाल देते तुम, तो वाह ये जो अपने कफन हैं ये बादबां होते। और शेर वाह। देखिए कि एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूँ मैं, हाँ, एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूँ मैं, कि जिनको देर नहीं लगती रफ्तागां होते। आहा, वाह आहा, वाह। क्या एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूँ सुभान मैं, अल्लाह, कि जिनको देर नहीं लगती रफ्तागां होते। कि जिनको देर नहीं तेरे लगती। करीब, वाह। मेरी ताबिश साहब आवाज आ क्या रही है आपको? जी जी। जी जी जी। जी क्लियर आ रही जी है। जी जी ताबिश भाई बिल्कुल आवाज आ रही जी है। जी जी जी, चलें। एक ऐसे शहर के लोगों से मिल रहा हूँ मैं, कि जिनको देर नहीं लगती रफ्तागां होते। और आहा, शेर वाह देखिए, वाह, तेरे करीब यही रंज खाए जाता है, हम्म, तेरे तेरे करीब करीब यही। यही रंज खाए जाता है, कि तेरे पास न होते तो हम कहाँ होते। आहा, वाह वाह, वाह क्या वाह। आहा, वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है। क्या कहने वाह ताबिश भाई, तेरे वाह 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 करीब, वाह 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 वाह। वाह, तेरे क्या करीब कहने, वाह वाह। यही रंज खाए जाता यही है, रंज खाया जाता कि है। हाय हाय, कि वाह तेरे वाह, पास न होते तो हम कहाँ होते। ये कहाँ कहाँ होते हैं? वाह वाह, क्या तलाशे तलाशे रिस्क ने जाने नहीं दिया, वरना वाह। आहा, आहा, आप तमाम दायरे गैर तो मैं नहीं कहता, वतन से दूर रहने वाले तमाम हजरात की नज़र, के तलाश रिस्क ने जाने नहीं दिया, वरना
ہم اپنے شہر میں اپنوں کے درمیان ہوتے، تلاش رزق نے جانے نہیں دیا ورنہ ہم اپنے شہر میں اپنوں کے درمیان ہوتے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، تو یہ جو ہاتھ میں کا تاج بن جاتا، پھر پڑھیے گا۔ تو یہ جو ہاتھ میں کاسا ہے تاج بن جاتا، ہمارے فیصلے تابش اگر یہاں ہوتے۔ اچھا شعر ہے، کیا کیسی بات کی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا شعر۔ ہاں وہ کیا کہنے کنیکٹ تو ہوئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آتے ہی سید ہوں گے۔ غلامی صاحب بھی بڑے کیا کہنے تاج اور کاسے کا کیا خوبصورت لازمہ ہے، کیا تازہ کاری۔ دیپل بھائی آپ کوشش کیجیے گا کہ عباس تابش صاحب کو دوبارہ اسکرین پہ لے کے آ سکیں۔ ہمارے ساتھ سید سلمان گیلانی صاحب بڑے انہماک کے ساتھ یہ مشاعرہ دیکھ رہے ہیں لاہور سے، جی آ رہے ہیں۔ جی ارشاد تابش صاحب۔ تو یہ جو ہاتھ میں کاسا ہے تاج بن جاتا، ہمارے کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ تابش اگر یہاں ہوتے، ہمارے فیصلے اللہ، تابش سبحان اگر یہاں ہوتے، یہاں ہوتے کیا کہنے ہیں۔ پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے، پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے کہ سارے شہر کا پانی شراب ہو رہا کیا کہنے ہیں، پیالے کیا کہنے توڑ ہیں، کے کیا کہنے وہ ہیں۔ احتساب ہو رہا ہے کہ سارے شہر کا پانی شراب ہو رہا ہے۔ کیا کہنے مگر یہ زردی رخسار کو بتائے کون، بتائے مگر یہ زردی رخسار کو بتائے کون بتائے کہ ایک حصہ بدن کا گلاب ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، مگر یہ زردی رخسار کو بتائے کون کہ ایک حصہ بدن کا گلاب ہو رہا ہے۔ واہ، ڈسکنیکٹ ہو گیا مجھے یہ لگتا ہے۔ لاہور میں کنیکشن زیادہ خراب ہے، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ اور رحمان بھائی آپ کا بھی جو مائک ہے وہ تھوڑے سی ہمیں وائبریشن جو آ رہی ہے وہ آپ کے مائک کی طرف سے آ رہی ہے رحمان بھائی، اگر تھوڑی آپ اس کو آپ میوٹ ایسا کر کریں، میرا والا مائک میوٹ کر دینا، میوٹ کر دیں یہ والا مائک تاکہ۔ اور گیلانی صاحب آپ کا شکریہ، آپ یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو میں بس دو اب چار صحیح ہو شعر گیا، اور پیش کر دیتا ہوں۔ ارشاد۔ ارشاد کیجیے تابش صاحب۔ چلیے جب تک چلتا ہے تو میں کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں۔ تو مگر یہ زردی رخسار کو بتائے کون کہ ایک حصہ بدن کا گلاب ہو رہا ہے۔ گلاب ہو رہا ہے۔ اگر یہ مان لیں، اگر یہ مان لوں اس کا نہیں وجود کوئی، سہیل ذرا خرلش شعر سنیے بھائی۔ اگر یہ مان لوں اس کا نہیں وجود کوئی تو پھر یہ کون مجھے دستیاب ہو رہا ہے۔ کیا خوب حمد کا شعر باندھ دیا آپ نے۔ اگر یہ مان لوں اس کا نہیں وجود کوئی تو پھر یہ کون مجھے دستیاب ہو رہا ہے۔ کیا کبھی تجھے اس پر ترس نہیں آتا، تو کیا کبھی تجھے اس پر ترس نہیں آتا، تیرے لیے جو مسلسل خراب ہو رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا کبھی تجھے اس پر، بہت شکریہ، تو کیا کبھی تجھے اس پر ترس نہیں آتا، تیرے لیے جو مسلسل خراب ہوا، تیرے لیے جو مسلسل خراب ہو رہا ہے۔ مسلسل کا جواب نہیں۔ خدا رکھے میرے گوشہ نشین حاسد کو، واہ 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 واہ، خدا رکھے میرے تمنا گوشہ اور دعا ہے، نشین واہ حاسد کو واہ، کہ گھر میں بیٹھ کے ظالم کباب ہو رہا ہے۔
خدا رکھے میرے گوشہ نشین حاسد کو کہ گھر میں بیٹھ کے ظالم کباب کباب ہو رہا ہے. بس جناب. کوئی اور سنائے؟ ابھی تو آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی ہے آواز؟ ابھی تو سر سنیں گے ہم، آپ سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. چلیں عدیل بھائی میں بہت شکر گزار ہوں. بس مجھے سناتے ہوئے اصل میں ڈسٹربینس جو ہے نا اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا کام. چلیں بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ دم سخن ہی طبیعت لہو لہو کی جائے. دم سخن ہی طبیعت لہو لہو کی جائے. کوئی تو ہو کہ تیری جس سے گفتگو کی جائے. دم سخن ہی طبیعت لہو لہو کی جائے. کوئی تو ہو کہ تیری جس سے گفتگو کی جائے. اور شعر دیکھیے کہ کشیدہ کار ازل تجھ کو اعتراض تو نہیں. کشیدہ کار ازل تجھ کو اعتراض تو نہیں. کہیں کہیں سے اگر زندگی رفو کی جائے. کشیدہ کار ازل تجھ کو اعتراض تو نہیں. کہیں کہیں سے اگر زندگی رفو کی جائے. محبتوں میں تو شجرے کا بھی نہیں مذکور. اچھا محبتوں میں تو شجرے کا بھی نہیں مذکور. تو چاہتا ہے کہ مسلک پہ گفتگو کی جائے. کیا کہنے. محبتوں میں تو شجرے کا بھی نہیں مذکور. تو چاہتا ہے کہ مسلک پہ گفتگو کی جائے. دعا لپیٹ کے رکھ دیں کلام چھوڑ دیں ہم. شاہ ذکی کیا کہنے ہیں. دعا لپیٹنا کیا کہنے ہیں. دعا لپیٹ کے رکھ دیں کلام چھوڑ دیں ہم. تو کیا یہ خوش طلبی کا مقام چھوڑ دیں ہم. کیا کہنے ہیں. دعا لپیٹ کے رکھ دیں کلام چھوڑ دیں ہم. کیا یہ خوش طلبی کا مقام چھوڑ دیں ہم. ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا. ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا. جو بن رہا ہے تو کیا اس کو خام چھوڑ دیں ہم. ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل کیا کہنے ہیں. کیا جو کہنے بن رہا ہے تو کیا اس کو خام چھوڑ دیں ہم. کہاں کی قید عناصر کبھی جو حکم کرو. کہاں کی قید عناصر کبھی جو حکم کرو. تمہارے نام پہ سارے غلام چھوڑ دیں ہم. کہاں کی قید عناصر کبھی جو حکم کرو. تمہارے نام پہ سارے غلام چھوڑ دیں ہم. نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کار جہاں. نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کار جہاں. جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دیں ہم. نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کار جہاں. جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دیں ہم. ہم خستگاں کی اتنی ضرورت ہے اور بس. ہم خستگاں کی اتنی ضرورت ہے اور بس. جمیل احسن صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں. آپ اور بس پہ شعر سنائے تو. بہت اچھا. ہم خستگاں کی اتنی ضرورت ہے اور بس. زندہ ہیں اور تجھ سے محبت ہے اور بس. ہم خستگاں کی اتنی ضرورت ہے اور بس. زندہ ہیں اور
تجھ سے محبت ہے اور بس. جواب ایمان نہیں. فارس میرا خیال میں نظر نہیں آ رہے ہیں موجود کہیں. ڈسکنیکٹ چلیں ہیں. بہرحال اچھا ان کی نظر ایک شیئر کر رہا ہوں کہ تجھ سے خدا نہ خواستہ نفرت کروں گا میں. واہ. تجھ سے خدا نہ خواستہ نفرت کروں گا میں. نفرت کروں گا میں. تجھ سے مجھے الجھنے کی عادت ہے اور بس. واہ 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 پڑھتے رہیے. واہ 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 کیا بات ہے. تجھ سے خدا نہ خواستہ نفرت کروں گا میں. تجھ سے مجھے الجھنے کی عادت ہے اور بس. اے شخص تیرے ساتھ ہیں سارے معاملات. شہزاد اے شخص تیرے ساتھ ہیں سارے معاملات. ایسا نہیں کہ تجھ سے محبت ہے اور بس. اے شخص تیرے ساتھ ہیں سارے معاملات. ایسا نہیں کہ تجھ سے محبت ہے اور بس. ایسا نہیں کہ تجھ سے محبت ہے اور بس. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. کیا بات ہے. کیا کہنے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. نئے زمانے کی میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے. میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. شعر دیکھیے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. اور دیکھیے عدیل بھائی کہ تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے. جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے. جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں. میں تیرے بعد زرار بھائی شعر سنیے گا. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں. جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. کتنی سادگی سے کہہ گئے آپ. واہ 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 بہت اعلیٰ. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں. جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. میں اس لیے بھی اداسی میں ہنسنے لگتا ہوں. میں اس لیے بھی اداسی میں ہنسنے لگتا ہوں کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے. میں اس لیے بھی اداسی میں ہنسنے لگتا ہوں کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے. ہزار عشق کرو ہزار عشق کرو. یہ آپ کے چینل پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان سب کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں کہ ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے
हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे, वाह क्या बात है, खूबसूरत। कोई मिलता नहीं ये बोझ उठाने के लिए, वाह कोई मिलता नहीं ये बोझ उठाने के लिए, वाह शाम बेचैन है सूरज को गिराने के लिए। कोई मिलता नहीं ये बोझ उठाने के लिए, शाम बेचैन है सूरज को गिराने के लिए। और शेर देखिए कि अपने हमजाद दरख्तों में खड़ा सोचता हूँ, अच्छा, अपने अपने हमजाद हमजाद दरख्तों में खड़ा सोचता हूँ, मैं तो आया था इन्हें आग लगाने के लिए। अपने हमजाद दरख्तों में खड़ा सोचता हूँ, मैं तो आया था इन्हें आग लगाने के लिए। शेरों से आग लगा रहे हैं आप। क्या बात, बहुत अच्छा। अपने हमजाद दरख्तों में खड़ा सोचता हूँ, मैं तो आया था इन्हें आग लगाने के लिए। मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई है फकत, मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई है फकत, कब्र तक खोदते हैं लोग खजाने के लिए। लगाने के लिए, वाह वाह। मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई है फकत, कब्र तक खोदते हैं लोग खजाने के लिए। दो पलक बीच कभी राह न पाई वरना, दो पलक बीच कभी राह न पाई वरना, मैंने कोशिश तो बहुत की नजर आने के लिए। क्या बात। दो पलक बीच कभी राह न पाई वरना, मैंने कोशिश तो बहुत की नजर आने के लिए। और शेर देखिए कि लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है। अदील आसी साहब और सुहेल जरार साहब, आप दोनों निजामत करते हैं, एंकर हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, तो आप दोनों की नजर ये शेयर कर रहा हूँ। लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, तेरी आवाज की बारिश में नहाने के लिए। लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, तेरी आवाज की बारिश में नहाने के लिए। और नुक्ता देखिए कि किस तरह तर्क ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, किस तरह तर्क ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। किस तरह तर्क ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। और आखिर में बस एक गजल में पेश कर देता हूँ कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस,
जो चाहते हैं, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। वाह अब्बास भाई, आपने आज की हमारी शाम बना दी, आज का दिन आपने बना दिया, हमारा साल बन गया इंशाल्लाह। बहुत मोहब्बत आपकी, सब हजरात की, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई गई यहाँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और अल्लाह आपको सलामत रखे, और सब हजरात को, सुनने वालों को नया साल मुबारक हो, और दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोविड के अजाब से पूरे आलम में इंसानियत को निजात दे। आमीन आमीन। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया। दिल नहीं चाह रहा कि आप जो है वक्फा भी करें, तो खूबसूरत जैसे हमारे सुहेल ज़रार भाई ने कहा कि एक शाम का रंग जम गया था, तो दिल चाह रहा था कि आपको सुनते जाएं, लेकिन क्योंकि वक्त हमने सिर्फ 1 घंटे का अनाउंस किया था, अब 2 घंटे हो चुके हैं, और मेरी स्क्रीन पे ये नजर आता है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम तनगोश हैं, और आपकी शायरी के दौरान तो कंट्रोल करना मुश्किल था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस कमेंट को लें किसको नहीं। बहुत मोहब्बत आप तमाम अहबाब जो हमें देख रहे हैं जहाँ जहाँ, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत महफिल थी, एक खूबसूरत ये मुशायरा था, और इस साल का आगाज इतने अच्छे मुशायरे से हुआ है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस रवायत को बरकरार रखें। आप अहबाब का सोशल मीडिया के जरिए या हमारे साथ सेटेलाइट टीवी के जरिए जुड़े हुए हैं, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ शुआरा जो आज हमारे मेहमान और मेहमानान ग्रामी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने बेली अदबी और सकाफती तंजीम को इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपका बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।